कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ प्रोग्राम अलीके सन वो उसी तरह तय रहेंगे। आज की एसकेएम की मीटिंग की अध्यक्षता सर तेजिंदर सिंह विर्क और मैं बलबीर सिंह राजेवाल हमने जॉइंटली अध्यक्षता की, जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो क्या सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज उन पे वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। सर कोई मीटिंग ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? नहीं हाले कोई सदा नहीं, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ नहीं, हाले बहुत कुछ बाकी है। कैबिनेट मीटिंग में ये लोग रिवोक करेंगे, तो इसीलिए क्या आप लोगों ने 27 को हाँ, देखेंगे क्या करते हैं। 27 की मीटिंग में वो सारी चर्चा करेंगे। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ 29 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੋ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ नहीं, नो कमेंट्स। सर बीजेपी के फैसले का स्वागत करते हैं आप? मैंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया पहले कर दिया, अब देखें दोबारा विचार करेंगे। चलो जी, ठीक। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।